under 5-month plan video series, today we are going to start quadratic equation part, right? So when we are doing this quadratic equation part, first of all, I am going to explain about what we have to study in this lesson in grade 10 and grade 11. And before that, again, I am telling that means I have done one video for the quadratic expression, not quadratic equation, for quadratic expression. Why? Because we need that quadratic expression part when we are doing this part, right? When we are doing this question, we need that part. So I have done one video for this one, so you can watch that video and you can come back to this video, right? And also I am මම ඒකේ link එක පුතේ මේ වීඩියෝ එකේ උඩ දාන්නම්, right? අනේ ඒ නිසා ඒක ඊට පස්සේ follow කරලා මෙතනට එන්න. අපිට ඊට පස්සේ quadratic equation එක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉස්සෙල්ලාම quadratic equation කියන lesson එකේ ඔයගලන්ට grade 9 10 11 ගත්තාට පස්සේ grade 10 11 වල තමයි quadratic equation එක තියෙන්නේ. ඒකට grade 10 වල තියෙන quadratic equation එක පටන් ගන්න මෙන්න මේ part එකෙන්. මේ අපිට quadratic equation කියන එක මේ විදිහට categorize කරගන්න පුළුවන්. quadratic equation එකක් කියලා කියන්නේ ax² + bx + c = 0 මේ format එකෙන් තියෙන equation එකක්. we call it as what? quadratic equation. ඒතර quadratic expression එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මම කලින් වීඩියෝ එකේ discuss කරා. right? එතකොට මේකෙදි here you can see unknown term එක කවුද? මේ a b c කියලා කියන්නේ numbers, right? ඒගොල්ලෝ මෙතන මම simple a b c කියලා දුන්නට ඒගොල්ලෝ numbers. As example, here look at this one. Here you can see 1, here 1, and also here 8. Likewise here you can see ඒගොල්ලෝ numbers ලා වෙන්නේ. එතකොට unknown term එකක වෙන්නේ x. ඒතර unknown term එක x වෙනකොට ඒ x ගේ maximum power එක. මෙතන නම් x ගේ power එක 1. මෙතන x ගේ power එක 2. එතකොට මොකක් හරි equation එක unknown term එකේ maximum power එක 2 වෙනවනම් මේ examples ඔක්කොගෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා maximum power එක වෙලා තියෙන්නේ 2. අන්න ඒ maximum power එක 2 වෙනවනම් unknown term we call it as what? Quadratic expression. And if there's equal mark and 0, if there's equal mark like this, then we call it as quadratic equation. So last video එකේදී අපි quadratic expression කියන්නේ මොකක්ද කියන එක discuss කරා. then ඒ expressions use කරලා how to solve quadratic equation කියන තැනට තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට grade 10 part එකේ equations which can factorize. අපිට factorize කරන්න පුළුවන් equation නම් තියෙන්නේ. As example, here you can see x² + x - 6 = 0. මෙයාව අපිට factors වලට කඩන්න පුළුවන්. factors වලට කඩන්නේ කොහොමද? කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා, right? එතකොට factors වලට කඩන්න පුළුවන් expression එකක් නම් තියෙන්නේ. අපි factorizing කරලා තමයි මේ equation එක solve කරලා answers ගන්නෙ. But there are some equations, the quadratic expression part, we cannot factorize. And grade 11 knowledge එක අපිට ඕන වෙන්නේ එතනදී. මේ equations which cannot factorize කරන්න බැරි quadratic equation තියෙන. කියන්නේ ඒගොල්ලන් quadratic expression part එක. මෙන්න මේ part එක මේක quadratic equation එකක්, මේ තියෙන්නේ quadratic expression part එක. So when we consider this quadratic expression part, we can't factorize this one. Actually, when you multiply this square term with this 3, and if you try to factorize, we can't factorize, right? If you study previous video and if you come back to this and try to factorize, then you can't do this one, right? Okay. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට especially methods දෙකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මොකක්ද මේ methods දෙක? එකක් තමයි by completing squares, අනිත් එක තමයි by square root formula, right? by square root formula. ඔය methods දෙකෙන් ඕන method එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් past papers වල තියෙන පොතේ any method you can use, right? But when you are doing the square root formula method, it is very easy. When I'm explain, then you can realize that, right? Okay. ඒතර මේ වීඩියෝ එකේ අපි discuss කරන්න මේ කතා කරා වගේ quadratic equation එකක් දුන්නට පස්සේ grade 10 knowledge එක use කරලා කරන්න පුළුවන් if we can factorize it. මේ quadratic expression part එක factorize කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඒක factorize කරලා continue කරලා answer එක ගන්නවා. අපි ඒක ගන්නවා. ඊට පස්සේ you know that there are some quadratic equations which consist this quadratic expression part we cannot factorize. As example, this one. So if you can't factorize, then we can't do it by using grade 10 knowledge, no? By using this method, no? By factorizing. So then we need this completing squares and square root formula. So we are going to learn about that also, right? හරි. එහෙනම් පුතේ ඉක්මනටම මෙන්න මේ sketch එක ගහගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට idea එකක් තියෙනවා මේ lesson එකේ what we are going to learn කියන point එක ගැන idea එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම චුට්ටක් මෙහෙට වෙන්නම් වීඩියෝ එක stop කරලා ඉක්මනට මේ sketch එක ඔයගලගේ note එකට ගන්න. එතකොට study කරන් යනකොට you have idea what you are going to study, right? හරි. ඉතින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන හරි ඊට පස්සේ note එකට මේක දාගන්න. අපි මේ lesson එකේ study කරන්නේ මේ ටික. right? හරි.
දැන් එහෙනම් ඊට පස්සේ one by one I am going to explain. මුලින් පටන් ගන්න මම grade 10 knowledge එකෙන්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ අපිට factorize කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව අරගෙන. factorize කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව අරගෙන අපි factorize කරලා අපි ඒකේ answer එක ගන්න කරනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක answer එක ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? quadratic equation එකක් solve කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අපි ඉස්සෙල්ලා ඒක දැනන් ඉන්න බෑ. quadratic equation එකක් solve කරනවා කියලා කියන්නේ listen to me carefully. මේ x කියන කෙනාට අපි ගන්නවා values. දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ අපි simple equation එක ගමුකෝ. x minus 2 equal 4 නේ. එතකොට මේකේ අපි x ගේ value එක හොයන්නේ කොහොමද? 2 එහා පැත්තට ගෙනියනවා. x equal 4 plus 2. That means x equal what? x equal 6 නේ. අපිට x ගේ answer එක එතන ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මේ වගේ equation එකක් දුන්නාට පස්සේ අපිට x ගේ answer එක එහෙම ගන්න බෑ. ඇයි මේ unknown term එකේ maximum power එක 2 square එකක් තියෙනවා. මෙතනත් x ඉන්නවා. එතන මේකේ අපිට what we are going to do? So we can't find it like this, right? We have to use special methods, right? If you can factorize, you know that by factorizing. If we can't factorize, by using these two methods, right? Most important thing when you are doing this one, මෙතන පුතේ unknown term එක x නේ. ඒතර quadratic වල unknown term එකේ maximum power එක 2 නේ. maximum power එක 2 නම් ඒ unknown term එකට values දෙකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන නම් x කියන කෙනාට එක value එකයි කවුද? x equal 6 කියලා. ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න quadratic equation එක unknown term එකට answers දෙකක් තියෙනවා. ඇයි ඒ unknown term එකේ maximum power එක 2 වෙන නිසා. quadratic equation එක කියන්නේත් ඒකට unknown term එකේ maximum power 2 වෙන නිසා. If the maximum power of the unknown term is 2, we call it as quadratic equation. Because it is 2, we know that there are two solutions for the x, right? හරි. ටක් ගාලා ස්ටැක් එකක් දාලා එකක් ලියා ගන්න. Quickly. ඉක්මනින් ස්ටැක් එකක් දාලා එකක් ලියා ගන්න. The maximum power of the quick write down. The maximum power of the unknown term. The maximum power of the unknown term in quadratic equation is 2. In quadratic equation is 2. In quadratic equation is 2. So for unknown term, there are two solutions. So for unknown term, there are how many solutions? For unknown term, there are two solutions, right? There are two solutions, right? Put a stand, you can write that. Then after that, you can write subtopic. What is? The quadratic equations which cannot factorize are a grade 10 particle. If you want, you can write inside the bracket grade 10, right? The quadratic equations which cannot, the quadratic equations which can factorize, okay? The quadratic equations which can factorize. අපි ඒ type එකෙන් questions දෙකක් discuss කරනවා, right? Quadratic equations which can factorize, and inside bracket if you want you can write grade 10, right? හරි මම example එකක් discuss කරන්නම්. මෙන්න තියෙන example එක. Look at this one. X square plus 5x square plus 5x plus 6 මේ quadratic expression එකක් and equal 0. Now this is what? Now this is quadratic equation එකක්, right? So you know that this is a quadratic. Why? Because x is the unknown term, maximum power is 2. If the maximum power is 2, you know that what is it? So this is a quadratic expression. So this is a quadratic equation total part. Because there is equal mark, this is equation. එතකොට මේකට answers කීයක් තියෙන්න ඕනද next? extra answers දෙකක් තියෙන්න ඕනි, right? ඇයි unknown term එකේ maximum power එක 2 මම කලින් කිව්වා. right. එහෙනම් මේක කරන්නේ කොහොමද? ඉස්සෙල්ලාම check කරන්න මේක factorize වෙන කෙනෙක්ද කියලා. Oh, you know that this will be factorized. Why? මම මේක දුන්නේ ඒ topic එක යටතේනේ. right? හරි. ඒ නිසාම නෙමෙයි. ඉස්සෙල්ලාම check කරගමු factorize වෙනවද කියලා. factorize වෙන්නේ නැත්නම් තමයි අපි grade 11 එකේ තියෙන අර method දෙකට යන්නේ. clear නේ? right. factorize වෙනවද කියලා check කරගන්න කොහොමද? මෙන්න මේ part එක පැත්තකින් ඉස්සර ලියා ගන්න. like I am doing it here. x square plus 5x plus 6. එතකොට මේ part එක factorize කරන එක මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ ඒක explain කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ link එක මම මේක දානවා. ඒ නිසා ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක බලලා මේක factorize කරන්නේ කොහොමද කියන එක study කරගන්න. මේක factorize කරන්නේ පොතේ කොහොමද? plus කියන්නේ square term එක multiply කරන්නේ මේ constant value එකත් එක්ක. මේ constant value එක කියලා කියන්නේ මේක number එකක් නේ. මේ square term එක මේ value එකත් එක්ක multiply කරන්න. එතකොට x square with 6 then you will get what?
6x square. Then you will get 6x square. ඊට පස්සේ මේ 6 කියන එක නම් factors ගන්න. කවුද මේ 6 ගේ factors? අපිට 6 වල ලියන්න පුළුවන් 2 into 3 කියලා. 2 into 3 කියලා. දෙන්නටම x දාන්න. එතකොට බලන්න දැන් මේ දෙන්නව multiply කරාට පස්සේ මෙයා වෙනවද? එතකොට මේ කියන්නේ මේ දෙන්න දැන් මේ 6 ගේ තව factors ඉන්නවනේ. 6 factors ඉන්නවා 6 times 1 කියලාත් ඉන්නවා. එහෙනම් ලියන්න තිබ්බා මට 6x and 1x කියලා. හැබැයි ඒක match වෙන්නේ නැහැ කියලා මට තේරෙනවා. මොකද අපි කලින් වීඩියෝ එක ඩිස්කස් කරපු විදිහට දැන් ඔයාලටත් තේරෙන එක match වෙන්නේ නැහැ කියලා පුතේ. එහෙනම් so what we are doing? ඇයි මම මේ දෙන්නව තෝරගත්තේ? මෙහෙම දෙන්නව තෝරගන්නකොට requirement දෙකක් අපි consider කරන්න ඕනේ. first requirement එක තමයි මේ දෙන්න multiply කරාම ගානට මෙයා එන්න ඕනේ. ඒතර 2x into 3x කියලා එකේ multiply කරාම මෙයා එනවා. මේ දෙන්න simplify කරාම කීයද එන්නේ? 2x and 3x කියලා කියන්නේ කවුද? 2x plus 3x කියලා කියන්නේ 5x කියන එක කෙනා. අන්න එයා තමයි මෙතන ඉන්න ඕනේ. එයා ඉන්නවනේ. හරි. ආයෙ පාරක් බලමු. මේ දෙන්න multiply කරාම මෙයා එන්න ඕනේ. multiply කරාම එනවද මෙයාව? ඔව් 2x into 3x කියලා කියන්නේ 6x square. First requirement එක okay. Second requirement is what? When you simplify them, මේගොල්ලෝ add කරාම 2x plus 3x කියලා කියන්නේ plus 5x. මේ ඉන්නේ plus 5x ද? ඔව්. අන්න second requirement එක. දෙකම okay කියලා කියන්නේ අපි තෝරගත්තු දෙන්න හරි. correct. right? එහෙනම් මේ 5x අපි replace කරනවා මේ දෙන්නගෙන්. look at here I am writing x square plus instead of the 5x I am writing what? 2x and 3x. 2x plus 3x plus 6. දැන් මේ terms තුනක් තිබ්බ එක terms හතරක් කරගත්තා. දැන් මේකේ පළවෙනි terms දෙකට common කියන එළියට ගන්න. මේක තමයි කරන method දෙක. එතකොට x ගත්තාම ඇතුළට ඉතුරු වෙනවා x. x plus 2. මම මේක තවත් explain කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපේ කලින් වීඩියෝ එකේ මේක explain කරලා තියෙන නිසා. මේ දෙන්නට common කියන එළියට ගන්න plus 3 then x plus 2. දැන් මේ set දෙකටම common කියන x plus 2 එයාව ගන්න එළියට. x plus 2 එතකොට ඉතුරු උනේ මෙතනින් ඉතුරු වුණා x ව මේකෙන් ඉතුරු වුණා plus 3 ව. එතකොට ඔන්න අපි factors වලට කැඩුවා. එතකොට මෙයාව තමයි ඉන්නේ මේ factorize format එකේ. එහෙනම් අපි මේ ඉන්නේ මෙයා වෙනුවට මෙන්න මේ factorize format එකෙන් ලියා ගන්නවා. ඒකයි මම මේක name කරේ by factorizing කියලා මේ එක. කලින් අපේ අර දාලා තිබුච්ච diagram එකේ. right? එතකොට එහෙනම් මෙතන මම මෙයාව replace කරනවා මේ factorize format එකෙන්. so x plus 2 ඊළඟට x plus 3 equal 0. හොඳට මතක තියාගන්න මේ method එකෙන් continue කරන යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම එක side එකක 0 තමයි ඉන්න ඕනේ. වෙන කෙනෙක් ඉන්න බෑ. වෙන number එකක් වෙන value එකක් හිටියොත් අපි එයාව 0 කරගන්න ඕනේ. මම මේ කරගන්න විදිහ ඊළඟ question එකේදී එහෙම question එකක් දීලා discuss කරන්න. එතකොට x plus 2 into x plus 3 equal what? It is equal to 0. එතකොට මෙතනදී we are using a logic. What is that logic? දැන් මේ ඇවිල්ලා කවුරු හරි number එකක් නේ x plus 2 කියලා තිබුණට කවුරු හරි එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒකනේ bracket දාලා තියෙන්නේ. මෙතනත් තියෙන්නේ එක්කෙනෙක් නේ. එතකොට මේ කවුරු හරි number කෙනෙක් තව number එකකින් multiply වෙලා. x plus 2 කියන එක කෙනා x plus 3 කින් multiply වෙලා. දෙන්නෙක් multiply වෙනකොට equal 0 වෙන්න නම් දැන් මේකේ තියෙන්නේ එහෙමනේ මේ equation එකේ තියෙන්නේ. මේ දෙන්න multiply වෙනකොට මේක 0 වට equal වෙන්න නම් මොකක්ද අපේ requirement එක? මේ දෙන්නකින් එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් 0 වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි logic එක. why? දැන් අපි ගමුකෝ දැන් මෙතන දෙක තියෙනවා 1 into 1 කියලා. 0 වෙන්නේ නැහැ දෙන්නම values තියෙනවනේ 1 වෙනවා. 3 into 2 කියලා ගන්නකො. 3 into 2. එතකොට 6 වෙනවා. 3 into 2 දෙන්නෙක් multiply කරලා මේක 0 වෙන්නේ ඇයි? දෙන්නගේ values තියෙනවනේ. මම මෙතන ගන්නම් පුතේ ඔන්න. කීයද? 10000යි. 10000 multiply කරනවා 0 කින්. final answer 0 වෙනව නේද? ඇයි final answer 0 උනේ? මෙයා කොච්චර ලොකු වුණත් වැඩක් නැහැ. එයා multiply වෙන්නේ 0ත් එක්ක නම් final answer 0 වෙනවා. එතකොට දෙන්නෙක් multiply කරාම ඒක 0 වලට equal වෙන්න නම් ඒ දෙන්නකින් එක්කෙනෙක් කවුරු හරි 0 වෙන්න ඕනේ. එක්ක මෙයා 0 වෙන්න ඕනේ, එක්ක මෙයා 0 වෙන්න ඕනේ. මේ result එක 0 වුනේ නැත්තේ දෙන්නටම values තියෙන නිසා. එතකොට මෙතන මේ final answer එක 0 වෙන්න නම් එක්ක මෙයා 0 වලට equal වෙන්න ඕනේ. but we don't know. අපි දන්නේ නැහැ කවුද 0 වලට equal වෙන්නේ කියලා. අපි ඒ නිසා ලියන්නේ මොකද්ද? අපි ඒ නිසා දෙන්නවම ගන්නවා. x plus 2 මේ x plus 2 equal 0 or මේ x plus 3 equal 0. අපි දන්නේ නැහැ කවුද කියන එක we don't know that. So what we are doing? x plus 2 equal 0 or x plus 3 equal 0. ඔතනට ආවා.
දැන් පුතේ මේ තියෙන simple equations දෙකක්. Now you can simplify. මේ 2 එහා පැත්තට ගෙනියන්න. So what happened? X equal -2. ඇයි මේ 2 එහා පැත්තට යන්නේ? minus විදියට plus විදියටනේ ඉන්නේ. අනිත් කෙනාටත් ඒ දෙයම කරන්න. X equal මේ 3 එහා පැත්තට යනවා -3 විදියට යන්නේ. එතකොට 0 -3. So what are the two answers? මෙන්න ඉන්නවා answers දෙක. I told that at the beginning because the x has the maximum power of the x is 2 in a quadratic equation because it should consist two solutions. මෙන්න solutions දෙක x equal -2 and or x equal -3. ඔය answers දෙකම possible. Right? සමහර practical situation එකට අනුව අපිට එක answer එකක් reject කරන්න පුළුවන් වෙන අවස්ථාවල් එනවා. Right? ඒවා past papers වලදී ඒවා තියෙනවා. Right? I think now this is clear. So if you can stop the video and you can note down this. Right? ඊට පස්සේ question එක මම දෙන්නම්. ඒක චුට්ටක් විතර වෙනස් කරලා දෙන්නම්. Right? චුට්ටක් විතර වෙනස් කරලා දෙනවා. දැන් මේක okay. Right? මේක okay. ඒ වගේම මේක අපිට grade 10 knowledge එකෙන් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ factorize කරලා අපිට question එකේ answers වලට යන්න පුළුවන් වුණා. Why is that? අපිට මෙයාව factorize කරන්න පුළුවන් වෙච්ච නිසා. සමහර ඒවා තියෙනවා මේ part එක factorize කරන්න බෑ. ඒවට තමයි අපි අර මම කිව්වා වගේ grade 11 knowledge එකේ අර methods දෙක use කරන්නේ. Right? ඒක clear. එහෙනම් අපි තව මේකෙන්ම ඒ කියන්නේ grade 10 part එකෙම එක example එකක් discuss කරමු. grade 10 part එකෙන් තව example එකක් අපි discuss කරමු. Look at this one. Look at this one. Here you can see this question. 2x square ඔන්න බලන්න හොඳට. 2x square plus 5x 2x square plus 5x equal -3 equal -3. Right? Is it clear? හරි. මේ question එක දැන් අපි කරමු බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ මේක factorize වෙනවද? හැබැයි මොනවා කරන්නත් කලින් පුතේ එක පැත්තක 0 තියෙන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් මෙතන ඉන්නේ -3 නේ. -3 අපි මේ පැත්තට ගියමු. එයා මේ පැත්තට එන්නේ කවුරු විදියටද? +3 විදියට. So I am bringing it here. 2x square plus 5x මෙයා මේ පැත්තට එනකොට +3 වෙලා එහා පැත්තේ කවුරුත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක 0 වෙනවා. ඒතර ඔන්න අපිට මේ question එක continue කරන්න පුළුවන් මට්ටමට අපි ගත්තා. right? හරි. දැන් ඊළඟට check කරන්න මේක අපිට grade 10 knowledge එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක factorize වෙනවද? factorize වෙන්නේ නැත්තම් යන්න වෙන්නේ. දැන් ඇත්තටම factorize වෙනවා. මොකද අපි still we are in grade 10 lesson. right? හරි. එහෙනම් පුතේ අපි මෙයා දැන් කොහොමද මේක මේක අපි දැන් factors වල කඩාගන්නේ කොහොමද? කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මම දැන් මෙතන ආයෙ පාරක් කරලා පෙන්නනවා. එහෙනම් මම මේ quadratic part එක ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් ලියා ගන්නම්. right? What is that quadratic part? It is 2x square plus 5x plus 5x plus 3. හරි. So when you are doing when you are factorizing this part ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මොකද්ද? මේ square term එක multiply කරන්න constant value එකත් එක්ක කලින් වගේම තමයි. එතකොට 2x square කියන එක කෙනා 3ත් එක්ක multiply කරාම කවුද එන්නේ? 6x square. 6x square. ආයෙත් එන්නේ අර value එක තමයි නේ. හම්බෙන්. දැන් මේ දෙන්න ගත්තට පස්සේ අපි 60 factors ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා මතක ඇති අපි ඉස්සෙල්ලා ගානට මම select කරගත්තා 2 and 3 කියලා. මේ වෙලාවේ අපි select කරගන්නකොට +3 it is okay. right? මේ වෙලාවේ අපි select කරගන්නකොට පොඩි mistake එකක් වෙලා තියෙනවා පුතේ question එකේ මම මේක පුංචි වෙනසක් කරන්නම්. මොකද ඔයගලන්ට මෙතන +3 තියෙන්නේ. okay? here what is +3. එතන මේ පැත්තට එන්නේ -3 විදිහට. right? එතන මෙතන ඉන්නේ minus. පොඩි දෙයක් උගන්වන්න ඕන නිසා ඒ නිසා මම චුට්ටක් ගාන වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. 2x square plus 5x equal 3 ඉන්නේ 2x square plus 5x මෙහා මේ පැත්තට එන්නේ minus විදිහට. එතකොට මෙතනත් ඉන්නේ minus. එතකොට square term එක මෙයත් එක්ක multiply වෙනකොට මෙන්න මෙතනට minus එකක් එන්න ඕනේ. ඒ කොටස teach කරන්න ඕනේ තමයි මම මේ ගාන select කරගත්තේ. චුට්ටක් ලියනකොට පොඩ්ඩක් minus එක මට ලියන්න minus එක වැඩිපුර ලියලා ඉස්සෙල්ලා. right? හරි. okay. මෙතනට ආවට පස්සේ දැන් මෙයා 2 square මෙයා plus කෙනෙක්. මේ 3 එකේ මෙයා -3 නේ. එතකොට එතන multiply කරාම plus into minus final answer එක minus. ඒ නිසා මෙතනට එන්න ඕනේ -6x square. දැන් මෙයාගේ factors select කරගන්නකොට අපිට 2x and 3x ගන්න බෑ. හරිද? 2x and 3x ගත්තොත් එහෙම හරි ගත්තයි කියමුකෝ. ඔන්න මම අරන් පෙන්නන්නම්. මෙතනට ගන්නවා -2x මෙතනට ගන්නවා +3x. ඇයි මම sign එක මාරු කරලා ගත්තේ? ඇයි එක්කෙනෙක්ට minus දුන්නේ? මොකද මේ දෙන්න multiply කරාම මෙයා හැදෙන්න බෑ. දෙන්නෙක් multiply කරාම minus අංශයක් එන්න නම් එක්කෙනෙක් minus වෙන්න බෑ. ඒත් අනිවාර්යෙන් මේ දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් minus වෙන්න ඕනේ.
one should be minus this one or this one. එකක් minus වුණොත් එහෙම කොහොමත් මෙතන ඉන්න මේ 5x මෙතන ඉන්න 5x හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ දෙන්න මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් එන්නේ. ඒතර කලින් වීඩියෝ එකේ ගණන් ටික හදලා හොඳට ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඒතර මෙතනට ඇත්තටම මැච් වෙන දෙන්න. අර රික්වයර්මන්ට් දෙකම සැටිස් වෙන. අර රික්වයර්මන්ට් දෙකම සැටිස් වෙන මැච් වෙන කෙනා තමයි ඔන්න ඔය ලියන්න යන්නේ දෙන්නව 6x and x. හරිද? 6x and x. දැන් මේ දෙන්නනේ 6 and 1 multiply කරාම 6x square හැදෙනවනේ. තම්පොක් කියන්නේ නැහැ. මේ දෙන්න multiply කරාම මෙයා එන්න නම් මේ දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මයිනස් වෙන්න ඕනේ නේද? ඇයි? ප්ලස් කෙනෙක් මයිනස් කෙනෙක්ගේ මල්ටිප්ලයි කරාමනේ මයිනස් ආන්සර් එකක් එන්නේ. හරි. කෙනෙක් මයිනස් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. කවුද මයිනස් වෙන්නේ? දැන් බලන්න මෙතන තියෙන්නේ ප්ලස් නේ. අන්න එහෙනම් ලොකු එක්කෙනාට ප්ලස් දෙන්න. මේ දෙන්නගෙන් ලොකු එක්කෙනාට ප්ලස් දීලා අනිත් කෙනාට මයිනස් දෙමු අපි. හරි. දැන් බලමු අපේ රික්වයර්මන්ට්ස් එක ඕකේද කියලා. මේ දෙන්න මල්ටිප්ලයි කරාම මෙයා එනවද? එනවනේ. 6x කියන එක්කෙනා minus x කියන multiply කරාම minus 6x square එනවා. ඒක okay. First requirement එක okay. Second requirement එක මේ දෙන simplify කරන්න බලන්න. plus 6x and minus x. ලොකු එක්කෙනාගෙන් චූටි එක්කෙනා අඩු කරනවා. 6x minus x කියලා කියන්නේ 5x. ලොකු එක්කෙනාගේ sign එක දානවා. ලොකු එක්කෙනා plus 5x. මේ ඉන්නේ plus 5xද? ඔව්. plus 5x ඉන්නේ. එහෙනම් මේ දෙන්න තමයි මේකට match වෙන දෙන්න. requirements දෙකම okay නේ. හරි. අපි එහෙනම් so what we are doing? මේ 5x කියන කෙනාව රීප්ලේස් කරනවා. මේ 5x කියන කෙනාව රීප්ලේස් කරනවා මේ දෙන්නගෙන්. plus 6x minus x minus 3. මෙයාව රීප්ලේස් කරා මේ. මෙන්න මෙයාව තමයි මේ දෙන්නගෙන් රීප්ලේස් කරේ. ක්ලියර් නේ? ඊට පස්සේ අපි කලින් කරා වගේ මේ දෙන්නට කොමන් කෙනා ගන්නවා එළියට. කවුද කොමන් කෙනා? 2x then කොමන් වෙනවා. ඇතුළට යන්නේ x plus 3. මම ඉක්මනට කරන් යනවා පුතේ මෙතන minus එක කොමන් වෙනවා. එතකොට x plus 3 එන්නේ. minus 1 තමයි කොමන් වෙන්නේ. මොකද මේක last video එකේ අපි discuss කරපු නිසා. එතකොට x plus 3 එනවා. මේ දෙන්නටම කොහොමද 2x minus 1 ඉතුරු ටිකට එනවා. 2x minus 1 එනවා. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේක replace කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ part එකෙන්. right? එතකොට එතනට එනවා x plus 3 x plus 3 other one 2x minus 1 equals 0. Again back to that logic. What is it? දෙන්නෙක් multiply කරාම to be equal 0. අර ඒකයි අපි මේක තමයි 0 හදාගත්තේ. 0 වලට equal වෙන්න නම් මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් 0 වෙන්න ඕනේ. කලින් logic එකම තමයි. But we don't know which one is equal to 0. So what we are doing? We are taking both x plus 3 equals 0 or 2x minus 1 equals 0. Then how to find the answer? Now this is now here you can see two linear equations. X equal minus 3 හැපැත්තට ගියා or අනිත් එකේ x equal half. Why? මම ස්ටෙප් දෙකකට කරන්න නැත්තම් තේරෙන්නේ නැති වෙයි. 2x කියන එකේ minus 1 එක හැපැත්තට යනවා plus 1 විදියට. දෙපැත්තම 2 ගෙන් divide කරනවා. So what is it? X equal half. Then these are the two solutions. ඔන්න අපි ඒකේ solutions දෙක හොයාගත්තා. Right? නේ? අපි ඒකේ solutions දෙක හොයාගත්තා. කොහොමද කරේ? We know that we can factorize this one. First of all, we have to make that side 0. Then we know that we can factorize it. So so here you can see I factorize this one. Then after that, I replace this quadratic part by using the factorized part, by using the factors. Then using that logic, I continue, and then we can go for an answer. Right? මේක තමයි grade 10 වල තියෙන්නේ. ඒත් factorize කරන්න පුළුවන් නිසා අපි මේ method එකෙන් කරගෙන යනවා. හරි. ඉක්මනින් note down කරගන්න. Right. ඊට පස්සේ ලියා ගන්න පුතේ දැන් ලියා ගන්න the quadratic equations which cannot factorize. දැන් මේ grade 11 knowledge එකට එන්න යන්නේ. Quadratic equations which cannot factorize. The quadratic equations which cannot factorize. Okay, hari. Only ලියා ගන්න inside the bracket you can write what? Inside the bracket you can write grade 11 knowledge. Grade 11 knowledge. Right. Grade or knowledge on grade 11. The quadratic equations which cannot factorize. Hari. අපි ඒකේ ලියනකොට ඉස්සෙල්ලාම දාගන්න කියන්නේ mainly there are two methods. Put it down right. Mainly there are two methods to solve it. Mainly there are two methods
to solve it, right? Mainly there are two methods to solve it. Number one, by using square, by using completing squares. By using what? By using completing squares, right? By using completing squares. Then number two, by using square root formula. Number two, by using square root formula. By using square root formula. Then under that you can write the topic. Number one, by using completing squares. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක discuss කරලා by using completing squares. Okay, by using what? By using completing squares. හරි, මම පුංචි දෙයක් ඒකෙදි කියා දෙන්නම්. ඔන්න බලන්න. මේක චුට්ටක් මේ පොඩක් පාඩම් කරගන්න ඕනේ මෙතඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මම මේ ක්‍රමයකින් කරනවා. මේක හදන්න පුළුවන් තව ක්‍රම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ ක්‍රමයකට ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඉන්නවා නම් කන්ටිනියු කරන් යන්න ආන්සර් කරනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක තවත් වෙනත් ලේසි ක්‍රමයක්. මේක අපි මේක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි සමහරට මුකුත්ම දන්නේ නැත්නම් මේ වෙනකොට එහෙම ගොඩක් දරුවෝ ඉන්නවනේ. ඒ මුකුත් දන්නේ නැත්නම් මේක ෆලෝ කරන්න. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මෙතඩ් එකකට හුරු වෙලා ඉන්නවනම් කන්ටිනියු කරන් යන්න. එහෙමත් නැතුව ඊට වඩා මේ මෙතඩ් එක ලේසි කියලා හිතනවා නම් ඒත් කන්ටිනියු කරන් යන්න. රයිට්? හරි. එතකොට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මම පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. x square plus px plus q විදිහට හිටියොත් හොඳට බලාගන්න. මෙතනදී අපි මේ x ගන්නවා. මේ දෙන්න අතර ප්ලස් එකද තියෙන්නේ. එහෙනම් ප්ලස් දානවා. හරිද? ඒ දෙන්න අතර ප්ලස් තියෙන නිසා ප්ලස් දානවා. ඒ දෙන්න අතර පුතේ මයිනස් නම් තියෙන්නේ. මයිනස් නම් තියෙන්නේ මෙතනට දාන්නේ මයිනස් තමයි. ඒකයි මම ඒක කළු වෙන පාට පෑනකින් දැම්මේ. right? මයිනස් නම් තියෙන්නේ අපි එතනට මයිනස් දානවා. ඊට පස්සේ මේ x ඉන්නවනේ. එයාගේ coefficient එක p නේ. coefficient කියලා කියන්නේ මම ඔයාලට කලින් කියා දුන්නා simultaneous equation video එකේදී coefficient එක p වෙන්නේ. එහෙනම් එයාගේ half එක තමයි ඊට පස්සේ එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට p divide by 2. ඒතකොට total part එකට දානවා square එක. මෙතන අනිවාර්යෙන් minus. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතන අනිවාර්යෙන් minus. ඊට පස්සේ මෙතනට එන්නේ මෙන්න මේ ඇතුළේ ඉන්න මෙයාගේ square එක. ඒ කියන්නේ p/2 සම්පූර්ණ part එකේ square එක එන්නේ. right? clear නේ? ඊට පස්සේ මේ ඉතුරුනේ plus q එකනේ. දැන් මේ දෙන්න ඔය සෙල්ලම් ටික ඔක්කොම කරේ අපි. ඉතුරු වෙච්ච plus q එක දානවා. ඉතුරු වෙච්ච plus q එක දානවා. ඔන්න ඕකයි. ඉස්සෙල්ලාම ඕක ලියලා කොටු කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඕක ලියලා කොටු කරගන්න. තාම මොකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? අපි example එකක් කරගෙන යනකොට ඒක practice කරගමු ඇත්තට මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. right? හරි. මේක ලියලා කොටු කරගන්න පුළුවන්. මේක ලියලා කොටු කරගන්න. ඉක්මනට කොටු කරගන්න ඉක්මනට කොටු කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න දෙන්න example එකට යන්නේ. example එකේ දෙනවා මෙන්න මේක. x square ඔන්න example 1 එක x square plus x square plus 6x plus 7 equals 0. අර වගේම තමයි. මේකේ තව additional detail එකක් දෙනවා root value එකක්. root 2 equal 1.41 කියලා ඔන්න දුන්නා. question එක දෙනවා. question එක දෙනකොට ඔයගලන්ට දෙනවා root 2 value එක. ඒක එතනට අවශ්‍ය කරන value එක දෙනවා. නැත්නම් හැම වෙලේම root 2 දෙන්නේ නැහැ. right? x square plus 6x plus 7 equals 0. කැමති නම් ඕනනම් ඔයාලට වෙලාව තියෙන නිසා මේ quadratic part එක පැත්තක ලියාගෙන factorize වෙනවද කියලා බලන්න. factorize වෙනවා නම් ඉතින් මෙච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට කලින් කරපු method එකෙන් කරන් ගිහලා answers ගන්න පුළුවන්. මේකේ මෙතනදී මේක factorize වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙයත් එක්ක multiply කරලා පැත්තකින් ලියාගත්තාම ඒ වෙන්නේ factors match වෙන්නේ නැහැ. අර requirements දෙකම satisfy වෙන්නේ නැහැ. right? හරි. අනේ ඒ නිසා මේක අපිට වෙන method එකකට යන්න වෙනවා. අපි ඒ නිසා තමයි මේ grade 11 වල තියෙන completing square method එකට ඇවිත් තියෙන්නේ. හරි. දැන් කොහොමද බලමු. මම මේ කලින් කියා දුන්න එක මේකට apply කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඔන්න මාත් එක්ක කරමු බලමු. මේ x ලියනවා. මේ x ලියනවා. ලියලා මෙතන plus නේ ඉන්නේ. plus නම් මෙතනට plus දාන්නේ. මේ plus නම් plus දාන්නේ. minus නම් minus. plus තියෙන නිසා plus දැම්මා. okay. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාගේ half එක මේ p කියන එක කෙනා 2 කින් divide කරානේ. එතකොට එයාගේ half එක 6 ගේ half එක කියලා කියන්නේ 3. අතරදී මට දාන්න බෑනේ p divide by 2 කියලා. q කියලා දාන්නද? t කියලා දාන්න බෑනේ. ඒ නිසා මම p/2 කියලා ලිව්වේ. දැන් මෙතන 6 කියන එක කෙනා 2 කින් divisible. So I can write as 3. total part එකට අපි දානවා square එක. total part එකට square. ඊළඟට මම කිව්වා අනිවාර්යෙන් minus එන්න කියලා. මම මේකට හැරවුවානේ. ඒක තමයි මම මේකට හරවන්නේ. මෙන්න මේ minus එක දානවා මෙතනට.
right? ඊට පස්සේ මේ ඇතුළේ ඉන්න එක්කෙනාගේ ස්ක්වයර් එක එන්න ඕනේ. එහෙනම් ඇතුළේ ඉන්නේ 3 නේ. 3 ගේ ස්ක්වයර් එක. කවුද එන්නේ? කවුද එන්නේ 3 ගේ ස්ක්වයර් එක එනවා. කවුද එන්නේ 3 ගේ ස්ක්වයර් එක. 3 ගේ ස්ක්වයර් එක ආවට පස්සේ 3 ගේ ස්ක්වයර් එක එතනට ගන්නවා. අපි එතන ගමු එක. 3 ගේ ස්ක්වයර් එක ඊළඟ +7. +7 = 0. ඇයි? +q ගන්නට +q වෙලා ආවනේ. right. එතනට වෙනකන් clear. මේ ඉන්න එක්කෙනා තමයි මේ ඉන්නේ. ඒතර එයාව අපි මේ පැත්තට කන්වර්ට් කරා. ඒ කන්වර්ට් කරන ප්‍රොසීඩියර් එක තමයි යූස් කරලා තමයි මේකත් මේ කන්වර්ෂන් එක කරේ. right. ඊට පස්සේ ඔතනින් එහාට අපිට දැන් කරන් යන්න පුළුවන්. මොන බලන්න. x + 3 total part එකේ ස්ක්වයර් එක. මෙතන මේ මයිනස් එක ලියන්න. 3 ස්ක්වයර් කියලා කියන්නේ 9 කියන එක. here +7 = 0. right. ඊට පස්සේ x + 3 ස්ක්වයර් එක එහෙමම ලියලා -9 + 7 මේක සිම්ප්ලිෆයි කරාම මොකද වෙන්නේ? මේක -2 වෙනවා. -2 = 0 වෙනවා. දැන් අපිට x හොයන්න ඕනේ. දැන් ටික ටික අපි x සබ්ජෙක්ට් කරමු. -2 එහා පැත්තට ගෙනියන්න. එතකොට x + 3 total part එකේ ස්ක්වයර් එක -1 එහා පැත්ත -2 එහා පැත්තට යන්නේ +2 විදිහට. දැන් අපිට x හොයන්න නම් මේ ස්ක්වයර් එක අයින් කරන්න එපා. So what we are doing? Taking square root in both side. මේ පැත්තේ ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්නවා, මේ පැත්තේ ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්නවා. මේ පැත්තේ ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්නකොට මේ ස්ක්වයර් එකට ස්ක්වයර් රූට් එක කැපෙනවනේ. කැපිලා x + 3 විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. x + 3 විතරයි. හැබැයි එහා පැත්තේ අපි මෙයාගේ රූට් එක ගන්නකොට කැපෙන්න කෙනෙක් නැහැනේ. රූට් එක දාන්න ඕනේ ඉස්සරහෙන් +/ දාන්නත් ඕනේ. අපි ඕනම නම්බර් එකක ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්නකොට +/ දෙකම එනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් 25 ගේ ස්ක්වයර් රූට් කියනකොට අපි කියන්නේ 5 කියලානේ. ඒකට ඇත්තටම 25 ගේ රූට් දෙකක් තියෙනවා. කවුද? +5 and -5. 9 කියන කෙනා ගත්තොත් එයාගේ රූට් එක කවුද? 9 කියන කෙනාගේ රූට් එක +3 and -3. අපි අර පුරුද්දට කියන්නේ ප්ලස් වැලියු එක විතරයි. එතන මෙතන 2 ගේ රූට් එක ගන්නකොට +1යි -1යි දෙකම ගන්න ඕනේ. මෙතන මොකද උනේ? ඒ රූට් දෙපැත්තම රූට් එක ගත්ත කෙනකනේ. both side we can do the same thing. ඒක maths වලට okay. right? එතන මෙතන රූට් එක ගන්නකොට ඒ රූට් එකට මේ ස්ක්වයර් කැපිලා x + 3 ඉතුරුනා. මෙතන රූට් එක ගන්නකොට රූට් එක දාලා තියන්න උනා. දාලා +/ දැම්මා. x වෙන හොයන්න ඕනේ. දැන් ගෙනියමු එහා පැත්තට. එතකොට x = +or -√2 3 එහා පැත්තට යන්නේ -3 විදිහට. -3 විදිහට. right. උතන්ට ආවට පස්සේ උත්තරේ කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ x කියන එක කෙනාව අපි ගන්නවා කොහොමද? ඉස්සෙල්ලාම ගන්නවා මේ √2 ගේ ප්ලස් වැලියු එක. ඔන්න බලන්න. x = මේ √2 ගේ ප්ලස් එක කෙනා ගන්නවා. එතකොට +√2 එක්ක මේ -3. -3. ඊළඟට o අනිත් ආංශයක x = දැන් මේ +√2 එකනේ ගත්තේ. දැන් මයිනස් එක කෙනා ගන්න. ප්ලස් එක අමතක කරලා. -√2 කොහොමද එහා පැත්තේ තියෙන -3 නේ. කලින් හිටියා වගේ. -3. ඔන්න උත්තර දෙක. අර රූට් එකට ගත්තොත් ප්ලස් and මයිනස් කියන දෙන්න අපි දෙපැත්තකට ගන්නවා. Now we can simplify. Why? Because we know that x = √2 value they have given as 1.41. 1.41 then -3. Instead of the √2 I am substituting 1.41. Here o x = here -1.41 -3. √2 වෙනුවට අපි දානවා 1.41 කියලා. ඒකට ඉන්නේ -√2 නේ. එහෙනම් -1.41. Now you can simplify this one. දැන් මේක සිම්ප්ලිෆයි කරාම පුතේ x = here you can see sin එක different නම් ලොකු එක්කෙනාගෙන් පොඩි එක්කෙනා අඩු කරලා ලොකු එක්කෙනාගේ sin එකනේ දාන්නේ. ඒතර මෙතනට 1.59 එන්නේ. හැබැයි යා මයිනස්. මොකද ලොකු එක්කෙනාගේ sin එක මයිනස් නිසා. 3 ගෙන් අපි සබ්ට්‍රැක්ට් කරනවා 1.41 ව. ඒතර 1.59 එනවා. ඒක ලොකු එක්කෙනාගේ sin එක මයිනස් නිසා මයිනස් දැම්මා. මොන රීසන් එකක් කිව්වා. එහා පැත්තේ sin එක same දෙන්නම මයිනස් දෙන්නෙක් ඉන්නේ. ඇඩ් කරා තියෙන sin එක දැම්මා සිම්ප්ලිෆයි වෙනකොට. එතකොට o x -4.41. ඔන්න ආන්සර්ස් දෙක. ක්ලියර්ද? එතකොට පැහැදිලි කලින් අපිට ආවට x අපිට ආවට whole numbers මෙතනදී අපිට x එන්නේ decimal values. අයි මේක factorize වෙන්නේ නැහැනේ. අන්න ඒ නිසා. right? clear? right. ඉක්මනින් එනවා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න බලන්න. දැන් පුතේ මේක ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා මේක ලියාගෙන ඊට පස්සේ තව රෆ් පේපර්ස් අරගෙන රෆ් පේපර්ස් වල දෙපාරක් තුන් පාරක් හදන්න මේ ගානම හදන්න. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙනකන් හදන්න.
right හොඳට ප්‍රැක්ටිස් එකක් හදලා මම ඊට පස්සේ ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක white board එකේ දානවා දැම්මට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ ඒ ක්වෙස්චන් ඒ වෙලාවේ වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා try කරන්න වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා try කරලා ඊට පස්සේ බලන්න මම ආන්සර් එක solve කරන විදිහ right මේක okay දැන් අපි යමු බලන්න ඊළඟ එකට දැන් මේ ක්වෙස්චන් එකම අපිට හදන්න පුළුවන් ස්ක්වයර් රූට් ෆෝමියුලා එකකින් අර මෙතඩ් 2 එකේ මෙතඩ් 1 and මෙතඩ් 2 කියලා මෙතඩ් දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ මෙතඩ් 2 එකෙන් මේකම හදන්න පුළුවන් අපි මේකම හදනවා අපි මේ මෙතඩ් එක ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඒක හදමු right ඒක okay then after that what we are doing the next one 2x square 2x square plus 5x plus 5x 2x square plus 6x 2x square plus 6x plus 3 equals 0 plus 3 equals 0 මේකේ root 3 value එක දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක තමයි ඕන වෙන නැත්තේ. root 3 equal 1.73 root 3 equal 1.73 මේකේදී අර මේ පැත්ත අනිවාර්යෙන් 0 වෙන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නැහැ. right අර මේ format එකට හරව ගන්න තමයි ඕනේ. මේක ලියලා මේක නැත්තම් මේක ලියන්න කලින් example 2 කියලා දාලා මේක ලියන්න කලින් නැත්තම් ලියලා ස්ටැක් එකක් දාලා ලියාගන්න. මේක හරිම important. මේක හරිම important. ලියාගන්න. when we are solving quadratic equation by using completing squares when we are solving quadratic equations by using completing squares you should not by using completing squares the coefficient of x square should be 1 the coefficient of x square should be 1 unknown term එක හැම වෙලේම x වෙන්නේ නැහැ කවුරු හරි unknown term එකේ square එකේ coefficient එක අනිවාර්යෙන් 1 වෙන්න ඕනේ කවුරුද වෙන්න ඕනේ එයා අනිවාර්යයෙන්ම 1 වෙන්න ඕනේ now look at this one එතකොට මේක කරන්න බෑ වගේනේ ඇයි මේකේ x square ගේ coefficient එක වෙලා තියෙන්නේ 2 නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ මම කිව්වා අපි quadratic equation එකක් solve කරනකොට when we are solving a quadratic equation එතකොට මේක අපි solve කරන්නේ completing squares වලින් නම් right completing squares වලින් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ x square කියන unknown term එකේ square එකේ coefficient එක 1 වෙන්න ඕනේ but මෙතන තියෙන්නේ 2 කලින් එක අපිට කරගන්න පුළුවන් වුණේ 1 තිබිච්ච නිසා එහෙම නෙමෙයි නම් අපි ඒක 1 කරගන්න ඕනේ අපි ඒක 1 කරගන්න ඕනේ right මම හිතන්නේ clear right okay එතකොට මෙතනට එන්න කලින් පුතේ මේකට අපි එන්න කලින් දැන් right okay එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලම කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද 1 කරගන්නේ කියලා. දැන් මේක 1 කරන්න ඉතින් මම කලින් කියනා වගේ එක්ක මේක මෙහෙම අතින් වහ ගන්න ඕනේ. නේ? ඒතකොට මොකුත් නැහැනේ. ඒක ඉතින් maths වලට ඕකේ නැහැනේ. එහෙනම් පුතේ මේක 2 ගෙන් divide කරොත් හරිනේ. ඒතකොට මෙයා විතරක් divide කරන එක අවුල්නේ. අසාධාරණයිනේ. එහෙනම් මුළු equation එකම අපි 2 ගෙන් divide කරනවා. එතකොට අපිට එතන හදාගන්න පුළුවන් මේ. සම්පූර්ණ මෙයාව 2 ගෙන් divide කරනවා. එතකොට එහා පැත්තත් අනිවාර්යෙන් කරන්න එපා. අපි equation එක side එකකට දෙයක් කරොත් අනිත් side එකටත් ඒ දෙයම කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි maths වලට අපි කරන්න ඕන rule එක. right අපි එහෙනම් කරමු. මේ 2 කින් මේ හැමෝම divide වෙනවා. මෙයාට cancel වෙලා x square එනවා. මෙතන plus 3x වෙනවා. මෙතන plus 3/2 වෙනවා. මෙතන 0/2 කියලා කියන්නේ 0ම තමයි. ඔන්න question එක අපි x square ගේ coefficient එක 1 කරගත්තා. දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? කලින් කරපු ටිකම තමයි. මේ conversion එක අපි කරමු දැන් නේ? මේ conversion එක අපි කරගෙන යමු. right okay. now you can work with me. මේ x එක ලිව්වා. මෙතන plus නම් තියෙන්නේ මෙතනට plus එන්නේ. මාත් කිය කරමු. plus එන්නේ. මෙතන ඉන්නේ කවුද 3 නේ? x ගේ coefficient එක 3 නේ. එයාගේ half එක මෙතනට එන්නේ 3 2 ගෙන් divide වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා decimal දාන්නේ නැහැ. අපි අර මෙතන ලිව්වා වගේ 3/2 කියලා දානවා. සම්පූර්ණ part එකට square එක දැන් එනවා. සම්පූර්ණ part එකට square එක එනවා. මෙතනට එන්නේ 3/2. මෙතනට අනිවාර්යෙන් වෙන්නේ minus නේ. අපි ගමු. බගි මෙතනට අනිවාර්යෙන් minus කියලා. අපිට මෙතනට අනිවාර්යෙන් එන්නේ minus. මෙතනට එන්නේ මේ ඇතුළේ ඉන්න කෙනාගේ square එක. ඒ කියන්නේ 3/2 කියන කෙනාගේ square එක. දැන් ඉතුරුනේ කවුද මේ q වන දැම්මේ? අන්න ඒ වගේ ඉතුරුනේ මෙතන කවුද? ඉතුරුනේ ආමේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ 3/2ම තමයි නේ.
ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ එයාම තමයි plus 3/2 equal 0 equal 0. හරිද? ඔන්න එතනට ගන්න හරි. දැන් මේක සිම්ප්ලිෆයි කරන් යමු බලන්න. මෙයාව තමයි මේ දැම්මේ. right. ඊට පස්සේ x plus 3/2 සම්පූර්ණ පාර්ට් එකේ ස්ක්වයර් එක. එතන මෙතන minus මෙතන මොකද වෙන්නේ? 9/4 වෙනවා. ඇයි ඒක 9/4 වෙන්නේ? මේ 3 ගේ ස්ක්වයර් එක 9, 2 ගේ මේ ස්ක්වයර් දෙන්නටමයි තියෙන්නේ. එතකොට 3 ගේ ස්ක්වයර් එක කියලා කියන්නේ 9. 2 ගේ ස්ක්වයර් එක කියලා කියන්නේ 4. 9/4 minus 9/4 plus මේ ඉතුරු වෙච්ච 3/2 equal 0. දැන් මේ දෙන්න සිම්ප්ලිෆයි කරගන්න බෑ. මෙතන තියෙන fraction simplification එකක් නේ. fraction simplification එකක් නම් තියෙන්නේ පුතේ. එහෙනම් පැත්තක එක කරගමු. right? ඉස්සෙල්ලා නම් තිබුණ numbers දෙකන්නේ. -9 and +7 නේ. ඒකනේ ඒක -2 නේ. දැන් මෙතන fraction තියෙන නිසා අපි මේක එහෙම් පිටින් මෙතනට ගෙනියමු. ගෙනියනකොට මෙයාගේ minus එකත් ගෙනියන්න. හරිද? එතකොට කවුද යන්නේ අපි simplify කරන්න? -9/4 -9/4 plus 3/2 plus 3/2 right. okay නේද? හරි. මේක simplify කරනකොට අපි දන්නවා මෙතන common denominator එක හදාගන්න ඕනේ. So which one is the common denominator? 4 and 2. 4 is the common denominator. So I have multiplied this one by 2 and this one also by 2. Right? Then become what? -9 plus 6 divide by 4. Divide by what? Divide by 4. Right? දෙන්නගේ common denominator 4 ගත්තා. මෙයා -9 ගත්තා. මෙතන 3 into 2 කියන එක නා +6 වෙන්නේ. එතකොට අපි simplify කරන්නේ numeratorsලා විතරයි. එතකොට -9 plus 6 කියලා කියන්නේ -3/4 කියන එක. එතකොට මෙතන මේ දෙන්නගේ simplification එක. මෙයාවත් ලියලා ගත්තොත් එහෙම x plus 3/2 total part එකේ square එක. මෙන්න මේ simplification එක වෙන්නේ කීයද? -3/4. -3/4 equals 0. ඔන්න ඔතනට වෙනකන් ආවා. clear right? අපේ ඇතුළේ තන තියෙනවා නම් ආපහු වීඩියෝ එක පස්සට අරගෙන ඒ ටික cover කරගෙන එමු. right? ඊට පස්සේ පුතේ what we are doing? මෙන්න මෙයාව අපි එහා පැත්තට ගන්නවා. x plus 3/2 මම වෙනස් ආකාරي ගණන් කරන්නේ. යාව එහා පැත්තට ගත්ත 3/4 කියලා. right? ඊට පස්සේ next what we are doing? අපි ඊට පස්සේ මේ දෙක මෙතන ස්ක්වයර් වෙන්න ඕනේ. මට මම ගෑරුණා. මොකද අපි -3/4 එහා පැත්තට ගත්ත එක විතරයිනේ කරේ. -3/4 එක එහා පැත්තට ගත්ත එක විතරයි කරේ. එතකොට මෙතන ස්ක්වයර් එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි x වෙන හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් ස්ක්වයර් එක අයින් කරන්න ඕනේ. කලින් මේක කරා. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? අන්න ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ කලින් question එක rough papers වල චුට්ටක් practice කරලා එන්න කියලා. එතකොට ඊළඟට කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට තේරෙනවා. right? මොකද ඒක ලේසි ගන්නත් මීට වඩා. එතකොට මේකට එනකොට ඒ steps ටික practice කරලා එන්න ඕනේ. නැතුව ආව චුට්ටක් අමාරු වැටෙනවා. ඊට පස්සේ x plus 3/2 ස්ක්වයර් ඉන්නවා equal 3/4. දැන් මේ ස්ක්වයර් එක අයින් කරගන්න අපි දෙපැත්තෙම root එක ගන්නවා. මේ පැත්තේ root එක ගන්නකොට ඒ root එකට මේ ස්ක්වයර් එක කැපිලා යනවා. ඒතර ඉතුරු වෙන්නේ x plus 3/2 එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ x plus 3/2 equal මේ ස්ක්වයර් එකට ස්ක්වයර් root එකට ස්ක්වයර් කැපිලා ගිහිල්ලා එහා පැත්තට root එක දාන්න ඕනේ. කවුද? 3/4 square root plus or minus අමතක කරන්න බෑ. plus or minus you can't forget. right? හරි. දැන් ඊට පස්සේ මෙයාව ගමු එහා පැත්තට. එතකොට x equal මෙතන පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ √4 අපිට එළියට ගන්න පුළුවන් 2 විදිහට. මොකද √3 ගේ value √3 කෙනාට value එකක් නැහැනේ. මේ දුන්න value එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. හැබැයි √4 කියලා කියන්නේ කවුද? √4 කියලා කියන්නේ අපි 2 කියලා දන්නවා. අපි ඒ නිසා අපි මෙයාව ලියා ගන්නවා කොහොමද? plus or minus එක ඒ විදිහටම දානවා. දාලා මෙතනින් √3 එක දානවා. දාලා divide by 2 කියලා දානවා. divide by 2. එතකොට මෙතන තියෙන මේ +3/2 එක එහා පැත්තට ගෙනියනවා -3/2 කියලා. right? -3/2 කියලා ගෙනියනවා. clear? right. ඊට පස්සේ දැන් plus chance එක අරගෙන ඉස්සෙල් එකක් ලියනවා x equal √3 -3 total part එකට 2 ගන්න පුළුවන් නේ. divide by 2. ඇයි? මම මේ plus එක ගත්තා 2 දෙන්නටම common denominator එක නිසා යාව common denominator විදිහට ගත්තා plus √3 -3 ලිව්වා. ඊට පස්සේ next one o x equal දැන් minus එක කෙනා ගන්නවා -√3
minus 3 divided by 2. මොකද්ද කරේ? මේ 2 කියන එක කෙනා common එක කෙනා ගත්තා. ඉස්සෙල්ලා plus එක කෙනා ගත්තානේ. දැන් plus එක කෙනා අමතක කළා minus root 3 ත් එක්ක මේ minus 3 ගන්නවා. minus root 3 minus 3. Right. Now you can substitute value and you can continue. Right? How to do this one? The next part is what? X equal, for the root 3 you will substitute 1.73. 1.73 minus 3 divide by 2. Divide by 2. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ එතනත් ඉතින් substitute කරන්න තියෙන්නේ minus 1.73 minus 3 divide by 2. ඔතනින් එහාට you can continue. දැන් තියෙන්නේ පොඩි simplification එකක් නෙමෙයි. 1.73 minus 3 මේ simplification එක කළා 2 ගෙන් divide කරලා answer එක දාන්න. final answer එක. මෙතනත් තියෙන minus 1.73 කියන එක නයි minus 3 කියන එක නයි simplify කළා. ඒ කියන්නේ minus 4.73 divided by 2. You can go for the final answer. Right? Okay. Now I think it is clear how we are doing this one. මේ කරේ පුතේ this is completing square method එක. මේක completing square method එක. එතකොට අපි මේ වෙනකම් මොනවද කරේ? අපි කිව්වා quadratic equation එකක් අපි simplify කරනකොට grade 10 knowledge එක අපිට කරගන්න පුළුවන්. මොකද quadratic expression part එක factorize වෙනවා. factorize වෙනවා නම් අපි මේ part එක කරනවා. ඒ වගේ question එකක් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ paper 1 එකේ. එහෙම නැත්නම් තියෙනවා ආයේ paper 2 එකේ quadratic equation question එක විදිහට නෙමෙයි වෙන question එකක කොටසක් විදිහට. ඒතකොට target කරන්නේ ඒගොල්ලෝ quadratic equation නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා ලේසින්ද එහෙම දෙනවා. හැබැයි paper 2 එකේ quadratic equation ගාන paper 2 එකේ quadratic equation ගානේදී තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ factorize වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ factorize වෙන්නේ නැහැ quadratic expression part එක. එතකොට අපිට methods දෙකක් තියෙනවා grade 11 වල අපි study කරනවා. මොකක්ද මේ method දෙක? එකක් තමයි completing squares අපි මේ ඉගෙන ගත්තේ questions දෙකකට අපි ඉගෙන ගත්තා. අනිත් එක තමයි square root formula. ඔය දෙකෙන් මෙන්න එකම answer එක. right. මේක okay. මේක එනම් වීඩියෝ stop කරලා try කරන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. එකත් okay. එකත් okay. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ continue කරලා answer එකට යන්න පුතේ. මේක okay. ඊට පස්සේ බලමු square root formula කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. square root formula එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. එතකොට exam එකේදී ගොඩක් වෙලාවට square root formula එකෙන් යනවා නම් හොඳයි. මොකද ඒකෙදී වර්ධින්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. හැබැයි හරියට square root formula එක apply කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඉන්න බෑ square root formula කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. හරි. මම එහෙනම් square root formula එක දෙන්නම්. ඔන්න බලන්න මාත් එක්කම ලියමු. මාත් එක්ක ලියලා practice කරගමු. මේක මතක තියෙන්න ඕනේ. මේක මතක තියෙන්න. Right. Let's start. Here you can see square root formula is x equal minus b plus or minus b square minus 4ac මේ part එකට square root එක දාන්න මේ total එකට divide by 2 වේ. මොකද total එක කිව්වේ? ඒ කියන්නේ සමහර දරුවෝ මේක මෙන්න මේ ඉර මෙතනින් නවත්තනවා. ඒතර මේ කැලේ විතරයි 2 එකකින් divide වෙන්නේ කියලා. නෑ not like that. මේ මෙතනින් පටන් ගාම මෙතනට මේ ඉර යන්න ඕනේ. එතකොට minus b කියන එක නත් 2 එකකින් divide වෙනවා. clearද? හරි clear. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කවුද මේ ABC කියන්නේ කියලා. කවුද මේ ABC කියන්නේ? නේ? හරි. ඒක කියා දෙන්නම් ඉස්සෙල්ලා බලාගන්න. මේක ලියා ගන්න එහෙනම්. හරිද? ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම ලියා ගන්නකො. මේක ලියලා ඉවරලා පුතේ A කියලා දාලා equal sign එක දාලා ලියා ගන්න. ඒ කියන්නේ කවුද කියලා. Coefficient of square term. Coefficient of x square term. Right. A equal what? Coefficient of square term. දැන් අපි consider කරද්දී unknown term එක x නේ ගන්නෙ. එහෙනම් x square term. x square term ගේ coefficient එක. Right? මම ඒකත් එක්කම කරගෙන යන්න ගානක් පෙන්නන්න. 2x square plus 5x plus 3 equals 0. මට මේක a value එක කීයද? a value එක කියන්නේ 2 කියන එක. දැන් තේරෙනවා වැඩේ. a කියන්නේ කීයද? a value එක 2. ඇයි? x square ගේ coefficient එක 2 නේ. එතකොට a කියලා කියන්නේ ඔක ලියාගත්ත දැන් coefficient of what? x square. එතකොට x square ගේ coefficient එක 2. එහෙනම් a value එක 2. simple b ඊළඟ දාගන්න simple b කියලා. simple b කියන්නේ කවුද? coefficient of x කියලා ලියාගන්න. coefficient of x. simple b කියන්නේ කවුද? coefficient of x. එතකොට දැන් මට මෙතනින් බලලා කියන්න simple b කවුද කියලා? simple මෙයානේ x. එයාගේ coefficient එක +5 නේ. එහෙනම් 5. එහෙනම් coefficient එක කවුද? coefficient එක 5. ඊළඟට c equal කියලා දාලා ලියාගන්න. you can write c equal what? c equal constant term. c
C equal what? Constant term. C equal constant term. එතකොට මේකේ constant term එක කවුද? මේක C මේකට අනුව නම් C කියලා කියන්නේ 3 කියන එක. මේ question එකට අනුව C කියලා කියන්නේ 3 කියන එක. දැන් මේ explanation එකත් එක්ක හරිම clear. මම තව examples කිහිපයක් පෙන්නන්නම් ABC හොයන විදිහ. ABC හොයන විදිහ මම තව examples කිහිපයක් පෙන්නන්නම්. Now look at this one. මෙන්න මේ question එක. බලන්න පුතේ. x square minus 5x equals 0. හරි කියන්නේ මේ කවුද? A කියලා කියන්නේ මෙතන ඉස්සරහ එක ඉලක්කමක් තියෙනවා. A කියන්නේ 1. B කියන්නේ -5 නිකම් 5 නෙමෙයි. මොකද B කියන්නේ -5. C කියන්නේ C 0. ඒ කියන්නේ මෙතන කවුරුත් නැහැ නම්බර් එකක්. මෙතන නම්බර් එකක් නැහැනේ. C කියන්නේ 0. හරි. තව එක්සැම්පල් එකකට අපි යමු. තව එක්සැම්පල් එකකට අපි යමු. ඔන්න බලන්න මෙයා පුතේ. x square minus 2 equals 0. හරි දැන් බලමු. A කියන්නේ කවුද? A කියන්නේ 1 නේ. B කියන්නේ කවුද? මෙතන x term එකක් ඉන්නවද? x term එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ x term එකේ coefficient එකකුත් නැහැ. එහෙනම් B ගේ value එක 0 කවුරුත් නැහැනේ. C කියන්නේ කවුද? C කියලා කියන්නේ නම් -2. C කියන්නේ කවුද? C කියන්නේ -2. හරි. ඒක clear. අපි මෙහෙම බලන්න මෙන්න මේක තව example එකක්. half x square then plus 2x equal 4. හරි. මේකේ A කියන්නේ කවුද? A කියන්නේ half ලේසියිනේ. B කියන්නේ කවුද? B කියන්නේ 2. C කියන්නේ කවුද? C කියන්නේ 4 නෙමෙයි. මොකද අර මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැත්තේ 0 තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ෆෝමැට් එකේදී A B C ඔක්කොම එක පැත්තක ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ 4 මේ පැත්තට ගේන්න ඕනේ. ගෙනාවම කවුද වෙන්නේ? -4 නේ. එහෙනම් C කියන්නේ පුතේ -4. +4 නෙමෙයි. මේ 4 මේ පැත්තට ගෙනලා මේ පැත්ත 0 හදාගෙන A අපි අර මුලින්ම කතා කරේ ෆෝමැට් එකක් මම ක්ලාස් එක අද පටන් ගන්නකොට මෙතන පෙන්නුවේ ෆෝමැට් එකක්. අන්න ඒ ෆෝමැට් එකෙන් තියෙන්න ඕනේ. ක්ලියර් නේ? right. එහෙනම් ABC හොයාගන්න දැන් පුළුවන්. ABC හොයාගන්න එක අපිට ක්ලියර්. right. හරි. ඒක හොයාගන්න එක ක්ලියර් නම් අපි එක question එකකට යමු. ඒ කියන්නේ අපි completing squares වලින් හදපු question එකටම යමු. square root formula එකනොත් ඒ answer එකම එන්න ඕනේ. right. So what is it? So that question is x square plus 6x x square plus 6x පුතේ මේක ලියලා කොටු කරගන්න x square plus 6x plus 7 equal 0 කලින් හදපු ගානම තමයි √2 equal 1.41 කියලා question එකේ දීලා තියෙන්නේ 1.41 කියලා question එකේ දීලා තියෙන්නේ හරි දැන් බලමු ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා මොනවා කරන්නත් කලින් අපි ABC introduce කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මම එක පැත්තක introduce කරගන්න. A කියලා කියන්නේ මේ question එකට අනුව 1. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. B කියලා කියන්නේ මේ question එකට අනුව 6 plus 6. C කියලා කියන්නේ මේ question එකට අනුව 7. මේ question එකට අනුව 7. හරි. දැන් අපි question එක කරමු බලන්න. right? ඉස්සෙල්ලාම මේ ස්ක්වයර් රූට් ෆෝමියුලා එක මතකෙන් ලියන්න ඕනේ. මේ ලියලා මේ ඔයගලගේ නෝට් එකට තියරියට නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. right? ඉස්සෙල්ලා question එක කරනකොට ABC introduce කරගෙන ඊළඟට අපි ලියන්න ඕනේ ස්ක්වයර් රූට් ෆෝමියුලා එක. අපි ඒකට මේක substitute කරන්න යන්නේ. right. So I'm going to write it. දැන් මතකෙන් ලියමු මාත් එක්ක. x equal -b plus or minus b square minus 4ac square root total part divide by 2a right දැන් අපි abc values substitute කරමුද right කරමු බලන්න ඔන්න ලිව්වා x equal මෙතන minus එක ලියන්නේ මේ විදිහටම b කියන්නේ කියලා b කියන්නේ 6 කියලා දාන්න then plus or minus square root එක දාලා b square කියලා කියන්නේ 6 ගේ square කියන එක minus 4 ලියන්න multiple by 1 4a multiple by c c කියලා කියන්නේ 7 7 ඔන්න ලිව්වා divide by total part එක 2 into a කියලා කියන්නේ පුතේ 1 කියන එක a කියලා කියන්නේ 1 කියන එක නේ clearද right then what we are doing then මේක simplify කරන්න තියෙනවා simplify කළාම answers දෙකක් එනවා මොන බලන්න x equal මේ -6 එක okay මෙතන plus or minus ඇතුලේ මොකද වෙන්නේ බලමු 6 square කියලා කියන්නේ 36 මෙතන 4 into 1 4 4 into 7 28 මෙයා minus නේ minus into plus minus minus into plus minus කොහොමද මෙතනට එන්නේ -28
ඒක ක්ලියර්ද? අය පාරක් බලමු. ඉස්සෙල්ලාම ගමු වැලියු එක. 4 into 1 4, 4 into 7 28. ඒ වැලියු එක මොකද්ද? 4 කියන එක නා මයිනස් නේ. මයිනස් කියන මල්ටිප්ලයි කරනවා ප්ලස් 1 එකත් එක්ක. මයිනස් into plus minus. Minus into again plus 7, minus into plus again minus. So this is minus, right? Divide by කවුද? Divide by 2 into 1 2. 2 into 1 what? 2 into 1 2. දැන් අපි ආයෙ දැන් මේක සිම්ප්ලිෆයි කරන් යන්න තියෙන එච්චරයි. -6 ලිව්වා plus or minus මේ 36 කෙන් 28 ට සබ්ට්‍රැක්ට් කරාට පස්සේ පුතේ එනවා 8 කියලා. කවුද එන්නේ 8 කියලා 8 2 කියලා එනවා. දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ක්වෙස්චන් එකේ දීලා තියෙන √2 ගේ වැලියු එක. හැබැයි අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? අපෙන් අහන්නේ අපිට ඕන වෙලා තියෙන √8. මේ ඇවිල්ලා grade 11 එකේ first lesson එක. Surds and entire surds, right? Real numbers lesson එක. අපිට මේ √8 ලියා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. කොහොමද ලියාගන්නේ? right මම පෙන්නන්න බලන්න. √8 ඉන්නවනේ පුතේ. √8 කියන එක නෙමෙයි 8 ඉන්නව නේද? අපිට දීලා තියෙන 2 නේ. එහෙනම් try කරන්න ලියන්න 8 කියන කෙනාව ලියන්න 2 times what? 2 කීයෙන් multiply වුණාමද 8 හැදෙන්නේ. හැබැයි ඒකේන අනිවාර්යයෙන්ම perfect square එකක් වෙන්න ඕනේ. 2 times 4 නේද 8 වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ලියනවා මෙයාට කොහොමද? 4 times 2 තමයි 8 වෙන්නේ. වෙනසක් කරේ නෑනේ. අපි කිසිම වෙනසක් කරේ නෑ. right? 8 ලියාගත්තා 4 times 2 කියලා. දැන් මේ 4 එළියට ගන්න. 4 එළියට ගන්නේ කවුරු විදිහටද? 2 විදිහට. ඇයි ඒ? √4 කියන්නේ 2 කියන එක. √4 කියලා කියන්නේ පුතේ 2 කියන එකනේ. එතකොට මේ 4 ගේ root එක අයින් වෙනකොට එයා 2 වෙනවා. එයා 2 වෙන මෙයාට මුත් කරන්න බෑ. එයාගේ 2 එක කොහොම ඉතුරු වෙනවා. ඇත්තට මොකද්ද කරේ? මෙතන මේ 4 එක එළියට ගත්තා. 4 එක එළියට එනකොට එන්නේ 2 විදිහට. ඇයි? 4 ගේ root එක 2 නිසා. එතකොට 2 into මේ √2. Now it is clear. So we can replace it. How we are replacing this one now? X equal -6. X equal what? -6 plus or minus 2 √2 total part divide by 2. Right? හරි. දැන් question එක මෙතනට ගමු අපි. දැන් බලමු. X equal මේ -6 එක දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ පුතේ මේ 2 කියන එක කෙනා මේ 2 කියන එක කෙනා මේ දෙන්නටමයි තියෙන්නේ. දෙන්නටමයි. අපි දෙන්නටම දෙමු එන. -6 minus 6 over 2 plus or minus 2 √2 divide by 2 නේ ඒ කියන්නේ මේ 2 කියන එක කෙනා මෙයාටත් අයිති මෙයාටත් අයිති so I am giving to both so මේ 2 මෙයාටත් දුන්නා මෙයාටත් දුන්නා දැන් simplify කරන්න පුළුවන් divisible වෙනවා x equal මෙතන -3 plus or minus 2 cancel වෙලා √2 මේ 2 එක cancel කරන්න බෑ මොකද මේ 2යි cancel කරන්න බෑ. මෙයා root එක ඇතුළේ ඉන්නේ. ඒත් මේ 2 එක මේ 2ත් එක cancel කරන්න පුළුවන්. එතකොට -3 plus or minus √2. අපිට answers දෙකක් එපේ. එක්කෙනෙක් plus answer එක අනිත් එක්කෙනා minus එකත් එක්ක ගන්න answer එක. අපි එහෙනම් ගමු x equal -3 plus √2 or x equal -3 minus √2. ඒක ගත්තේ කොහොමද? මේ -3 එක ගත්තා මෙතනින් ප්ලස් වැලියු එක විතරක් ගත්තා. ඕ දාලා ඊළඟට -3 ගත්ත එක්ක මයිනස් වැලියු එක ගත්තා. දැන් √2 සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න තියෙන අපිට දීලා තියෙන ක්වෙස්චන් එකේ ඒගොල්ලෝ නේ. So how we are substituting this one? X equal -3 plus 1.41 or x equal -3 minus 1.41. එතකොට මේක සිම්ප්ලිෆයි කරාම x equal -1.59 කලින් ආපු උත්තරේමයි x equal -4.41 minus ඔන්න කලින් අපිට completing squares වලින් ආපු answers දෙකම මේ විදිහටම ආව square root formula එකේ මේකෙදි අපිට තියෙන්නේ ABC හරියට identify කරගෙන ඊට පස්සේ square root formula එක ලියලා so then we are going to substitute those values here and then we can go for a final answer easily right I think now it is 100% clear right okay එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ කියන්නේ x square ගේ coefficient එක අනිවාර්යෙන් 1 වෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ ප්‍රශ්නේ තිබුණේ completing squares වලදී අපි ඒකටත් solution එකක් හොයාගත්තා මුළු equation එකම ඒ අදාළ number එකෙන් divide කරලා අපි ඒක හදාගත්තා right දැන් මේකෙදි එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊළඟ question එක ඔයගලන් try කරලා බලන්න පුළුවන්
ඊළඟ question එක try කරන්න. අපි දැන් අර completing squares වලින් අපි කරානේ. ඒක square root formula එකනුත් try කරලා ඒ answers ම එනවද කියලා you can try this one. right? හරි. okay. එහෙනම් පුතේ මේක තමයි quadratic equation වීඩියෝ එකේ end එක. එතකොට මේකත් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ වීඩියෝ third වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ finding factors වීඩියෝ එක බලලා ඒ ටික okay කරගෙන මේ වීඩියෝ එකට එන්න. එහෙම ඇවිල්ලා quadratic equation එකක් try කරන්න. තව ගණන් හොයාගෙන තව ගණන් හදන්න. තව මොකක් හරි කියන්න ඕන නම් comment එක අටින් දාලා තියන්න. මම ඒක බලලා reply එකක් ඊට අමතරව අර මුලදී කරපු ටිකත් ලස්සනට ප්‍රැක්ටිස් කරන් යන්න. දැන් මේ week එකේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ quadratic equation එක. එතකොට මේකත් එක්ක past papers එකම try කරලා බලන්න. past papers වල මේ වගේ quadratic equation එක ඔයගලන්ට directly දෙන්නේ නැහැ. So they will give you a story and you have to read the story as in the simultaneous equation. Then after that you have to make your own equations. You have to make your own equations, and then after that you have to continue and you have to solve this one and you have to find the values, right? This is about quadratic equation, right? අපි එහෙනම් next week එකේදී ඊළඟ question එකට අදාළ වීඩියෝ එකෙන් meet වෙමු. මේ ටික මේ week එකේදී cover කරලා තියාගන්න. right? okay, have a nice day.